محمد نبینا. دیکھا جب باپ کا لاشا. امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنی نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جہاں سکینہ اور ام رباب نہ ہو. اور کربلا سے لے کر شام تک کون سا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ پر نہ کیا ہو. جب میدان کرب و بلا میں سب شہید ہو گئے، امام حسین اکیلے تنہا رہ گئے. امام حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے اور ذوالجناح کی لگام کھینچتے ہیں کئی بار، مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے. اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے. مولا حسین گھوڑے سے اتر کر دیکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کر جا. جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل کی طرف گیا وہ واپس نہیں آیا، اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں. امام حسین شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں. سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے. امام حسین کی رخصت پر ایک قیامت کا سما آ گیا، کوہرام مچ گیا. بالآخر امام حسین نے اہتمام حجت کے بعد ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی لوگ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے. بالآخر زخموں سے چور چور ذوالجناح پر سوار ہیں کہ آواز غیب آئی، پلٹ آ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ اے حسین، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. بس حکم خدا سے امام حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا. سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے. اتنے میں حرملہ لعین نے آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے. آپ کے گرتے ہی میدان کرب و بلا میں زلزلہ آ گیا. آپ کے گرتے ہی عرش خدا گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی. اللہ اکبر. جیسے ہی امام حسین زی سے زمین پر گرے، سیدہ سکینہ روتی ہوئی اٹھی خیموں میں. سیدہ سکینہ نے بی بی زینب سے پوچھا، پھوپھی اماں بابا کہاں ہے؟ شہزادی زینب نے روتے ہوئے بتایا کہ بھیا زی سے زمین پر آ گئے. سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئی مقتل کی طرف گئیں. ہر طرف یزیدی لشکر. سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہے؟ ان میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، وہ ظالم نے ایک تیر کو نکالا، امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھ وہ تیرا بابا ہے. سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے بابا تک پہنچی اور آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر کند خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی. 4 سال کی بچی باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. شمر ملعون سیدہ سکینہ کو دیکھ کر وہ کند خنجر سے اور ضربے لگانے لگا. امام حسین کی گردن پر 13 ضربے لگایا. شمر ملعون چھری دکھا دکھا کر بی بی سکینہ کو امام حسین کی گردن پر مارنے لگا. امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا دی اور اہل حرم کو قید کر لیا. کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینے میں امام زین العابدین سے پوچھا کہ اے نواسہ رسول، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر آئے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی. آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی خیموں میں آگ لگتے ہی اہل بیت رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے. اللہ اکبر. جیسے ہی خیموں میں آگ لگی، شہزادی سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئیں. شمر ملعون نے آپ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے اور اتنی بے رحمی سے دونوں کانوں کے گوشوارے کھینچے کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا. یہاں تک کہ دم آخر تک، دم شہادت تک بی بی سکینہ کے ہاتھ کانوں پر ہی رہتے تھے. اہل بیت رسول کو قید کر لیا گیا. جب بھی سیدہ سکینہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں. جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے. 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے. رونے پر بھی پابندی ہے معصوم بچی کے. قافلہ چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے. جس نیزے میں امام حسین کا سر تھا وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے.
वहीं नस्ब हो जाता है। शिम्र गुस्ताख इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। सैयद सज्जाद ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि फूफी अम्मा, बाबा का सर ठहर गया है। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि बीबी सकीना नहीं है। बीबी सकीना को ढूंढना शुरू कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि एक नकाब पोश खातून है जो बीबी सकीना को अपने गोद में लिए है और बीबी सकीना से बहुत प्यार कर रही है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि ए बीबी, आप कौन हो? जब से हमें कैद कर लिया गया है हमसे ऐसा रवैया किसी ने नहीं किया। वो बीबी ने चेहरे से नकाब को हटाकर फरमाया, ज़ैनब, मैं हूँ तेरी माँ फातिमा। बीबी ज़ैनब भी माँ से लिपट कर रोने लगी। सैयदा ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। वापस आते ही शिम्र बीबी सकीना को तमाचे मारने लगा। कहने लगा कि तुम्हारी वजह से पूरा काफिला रुका हुआ था। तमाचा लगते ही बीबी सकीना चचा अब्बास को याद करके रोने लगी तो वो शैतान नुमा इंसान शिम्र मलून ने बीबी सकीना को ऊंट की पुश्त पर रस्सी से बांध दिया। बिना जीन के ऊंट की पुश्त पर बीबी सकीना को रस्सी से बांध दिया और तमाचा मारते हुए कहने लगा कि अब काफिला नहीं रुकेगा, मुझे जल्दी से जल्दी यजीद के दरबार पहुंचना है और अपना इनाम लेना है। हुसैन के सर को मैंने ही कलम किया है, मुझे सबसे ज्यादा मालो दौलत मिलेगा। जैसे ही काफिला शाम पहुंचा यजीद के दरबार में, यजीद कहने लगा अपने सिपाहियों से कि ये कौन है। उन लोगों ने कहा कि ये अली की बेटियां हैं। फिर पूछा कि वो छोटी बच्ची कौन है। उन लोगों ने कहा वो सकीना है, हुसैन की बेटी है। सैयदा सकीना दरबार यजीद में इस तरह से खड़ी थी कि आपका एक पैर जब ऊपर होता तो दूसरा पैर नीचे, और जब एक पैर ऊपर होता तो दूसरा पैर नीचे। यजीद ये देखकर कहने लगा कि सकीना, तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? बीबी सकीना ने कहा, तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी रस्सियों को इतना शदीद बांधा है कि हम एक साथ दोनों पैर को भी नीचे नहीं रख सकते हैं। यजीद कहने लगा कि रस्सियों को खोल दो और बीबी सकीना से कहने लगा कि हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बड़ा प्यार करते थे, बाबा से मिलना चाहोगी? बस इतना कहकर यजीद लानती ने उस तश्त में से कपड़ा उठाया। सरे हुसैन दिखते ही बीबी सकीना रोते रोते आगे आ ही रही थी कि यजीद कहने लगा, ऐसे नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा, वहीं से पुकारो, देखते हैं क्या तुम्हारे बाबा खुद तुम्हारे पास आएंगे। बीबी सकीना ने रोते रोते पुकारा, बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाइए। बस बीबी सकीना का इतना कहना ही था कि सरे हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। सैयदा सकीना इमाम हुसैन के रुखसार पर रुखसार रख कर रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को जिंदान में कैद कर दिया गया। जिंदान के एक गोशे से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछती थी कि भैया ये परिंदे कहाँ आ जा रहे हैं। सैयद सज्जाद ने फरमाया, मेरी बहन सकीना वो अपने घर आ जा रहे हैं। इस पर बीबी सकीना ने फरमाया, भैया हम कब वतन जाएंगे? और इमाम हुसैन को याद करते हुए रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा कि मौला हुसैन आपको लेने आए हैं। सैयदा सकीना ने बाबा से कहा, बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद शिम्र ने मेरे गोशवारे छीन लिए और मुझे इतने तमाचे मारे। बाबा अब आप मुझे छोड़ के ना जाना। मौला हुसैन ने हाथों को फैला कर फरमाया, आ जाओ मेरी सकीना। जैसे ही बीबी सकीना की ख्वाब से आँख खुली, सैयदा सकीना ने अहले हरम से, सैयदा ज़ैनब से और सबसे कहा कि मुझे बाबा लेने आए हैं। ये सुनते ही सब रोने लगे। जिंदान में रोने की आवाज बुलंद हो गई। सब बीबी सकीना से लिपट कर रोने लगे। यजीद सो रहा था। जिंदान से जब आवाज आई तो वो उठकर कहने लगा अपने सिपाहियों से कि ये आवाज कैसी है। सिपाही कहने लगे कि लगता है वो लोग हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद सिपाहियों से कहने लगा कि ऐसा करो, उन्हें हुसैन का सर दे दो ताकि वो आवाज न करें और मैं सुकून से सो जाऊं। यजीद के हुक्म से सिपाहियों ने सरे हुसैन को अहले हरम में दे दिया। इमाम हुसैन का सर मिलते ही सब रोने लगे। आबिदे बीमार ने बेहोश सैयदा सकीना को जगाया। सर बाबा का पहलू में जो बीबी सकीना ने पाया, सरे हुसैन को गोद में लेकर बीबी सकीना 4 साल की मासूमा इतना रोई और रोते रोते बाबा की याद में दुनिया से चली गई। अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत रसूल ही जानते होंगे कि किस गुर्बत के आलम में जिंदान में आबिदे बीमार ने कब्र सकीना बनाई और कैसे बनाई होगी। या अल्लाह, इमाम हुसैन की यतीमा
سیدہ سکینہ کے مصائب کو سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آ گیا، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، الہی آمین۔ سکینہ روئی، محمد نبینا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.